بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم لوگوں نے نظم کے فن پر بات کی تھی۔ آج انہی سے متعلق چند معروضی سوالات پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں چند سوالات۔ سوال نمبر 1 ہے، نظم کس زبان کا لفظ ہے؟ آپشن اے عربی، بی فارسی، سی اردو، ڈی ترکی۔ اس کا جواب ہے نظم اے عربی زبان کا لفظ ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، نظم کا لغوی معنی کیا ہے؟ آپشن اے مشکل بنانا، بی قید کرنا، سی مزاج کی باتیں کرنا، ڈی موتی پرونا۔ تو نظم کا لغوی معنی ہوتا ہے موتی پرونا یا لڑی میں موتی پرونا۔ آپشن ڈی بالکل صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، ہیئت کے اعتبار سے نظم کی کتنی قسمیں ہیں؟ آپشن اے 1، بی 2، سی 3، ڈی 4۔ تو ہیئت کے اعتبار سے یعنی اسٹرکچر کے اعتبار سے نظم کی 4 قسمیں ہیں، تو آپشن ڈی بالکل صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، لفظ نظم کا مترادف کیا ہے؟ آپشن اے غزل، بی نقل، سی نثر، ڈی نثر۔ تو نظم کے ساتھ ہم لوگ ایک لفظ لاتے ہیں نظم و نسق، تو آپشن ڈی صحیح جواب ہے۔ لیکن بہت سے لوگ غزل دیکھ کر وہ سوچیں گے غزل ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، وہ مترادف نہیں ہے بلکہ متضاد ہے۔ تو نظم کے ساتھ نظم و نسق، یہاں نظم دوسرے معنی میں ہے، یہاں انتظام کے معنی میں ہے، وہ یہ صنف کے معنی میں نہیں ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، اردو نظم کی اہم شاعری کس ہیئت میں ہوئی ہے؟ آپشن اے معرہ، بی نثری، سی پابند، ڈی آزاد۔ ہم جانتے ہیں کہ ابتدائی شاعری جو ہوئی ہے وہ پابند نظمیں خوب کہی گئی ہیں، لہٰذا آپشن سی پر صحیح نشان لگائیں گے، کیونکہ پابند نظمیں زیادہ ہیں اور اسی کی وجہ سے اردو نظم کی بنیادی پہچان بھی ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، اردو میں نظم نگاری کی روایت کس زبان سے آئی؟ اردو میں جو نظم کی روایت ہے وہ کہاں سے آئی ہے؟ آپشن اے عبرانی، بی لاطینی، سی فارسی، ڈی چینی۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا فارسی۔ فارسی ادب سے ہمارے شعراء نے اسے مستعار لیا ہے، لہٰذا آپشن سی بالکل صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، علامتی نظمیں کس عہد کی پیداوار ہے؟ ہم نے وہ نہیں پڑھا ہے لیکن بتا دیں گے ابھی۔ تو علامتی نظمیں آپشن سی جدیدیت کی پیداوار ہے، تو اس میں رومانیت نہیں ہے، ترقی پسندی نہیں ہے، مواد جدیدیت نہیں ہے، آپشن سی جدیدیت وہ صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، نظم جدید کے تحت کس طرح کے مشاعرے ہوتے تھے؟ نظم جدید یہ 1857 کے بعد محمد حسین آزاد اور کرنل ہال رائٹ کے سرپرستی میں اس کا آغاز ہوا تھا، تو اس میں طرحی مشاعرے ہوتے تھے۔ آپشن سی بالکل صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 9 ہے، حلقہ ارباب ذوق سے ذیل میں کس کا تعلق ہے؟ آپشن اے میرا جی، بی نور میم راشد، سی تصدق حسین خالد، ڈی معین حسن جزوی۔ سوال پوچھ رہا ہے کس کا تعلق نہیں ہے۔ میرا جی بھی اسی سے تعلق رکھتے ہیں، نور میم راشد بھی رکھتے ہیں، تصدق حسین خالد بھی رکھتے ہیں، معین حسن جزوی جو ہیں یہ ترقی پسند نظم کے شاعر ہیں، لہٰذا آپشن ڈی بالکل صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 10، اردو میں ذیل میں نظم معرہ کا بنیاد گزار کون ہے؟ ہم نے پڑھا ہے اسے۔ آپشن اے عبدالعلیم شرر، بی الطاف حسین عالی، سی نذیر اکبر آبادی، ڈی اختر یوسف۔ اس میں آپشن اے بالکل صحیح جواب ہے۔ مولانا عبدالحلیم شرر نظم معرہ کے بنیاد گزاروں میں تھے اور انہوں نے ایک رسالہ بھی جاری کیا تھا، رسالہ دلگداز کے نام سے۔ سوال نمبر 11 ہے، ذیل میں نظم جدید کا بانی کون ہے؟ آپشن اے نذیر اکبر آبادی، بی محمد حسین آزاد، سی محمد اقبال، ڈی پنڈت برج نارائن چکبست۔ اس کا صحیح جواب ہے محمد حسین آزاد، جو مولوی محمد باقر کے صاحبزادے تھے، جنہوں نے کئی اہم کتابیں لکھی ہیں۔ آب حیات ہے، سخندان فارس ہے، نیرنگ خیال ہے، دربار اکبری ہے، کئی اہم کتابیں ان سے منسوب ہیں۔ سوال نمبر 12 ہے، نظم جدید کی اصطلاح کو کس صدی میں مقبولیت حاصل ہوئی؟ ہم نے بتایا کہ 1857 کے بعد اس کو رائج کیا گیا، یعنی 1857 یعنی 19ویں صدی۔ تو آپشن اے میں یہاں پہ 19ویں صدی ہوگا، اس کو ہم نشان لگائیں گے۔ آپشن اے ہے 19ویں، بالکل صحیح جواب ہے۔
बी 21वीं नहीं होगा, सी 20वीं नहीं होगा, डी 18वीं ये भी नहीं होगा। तो 19वीं सदी सही जवाब है। सवाल नंबर 13 है, नज़्म के माना पिरोना किस जेल में आता है? नज़्म का लुग़वी माना, कई एक लफ्ज़ के माने होते हैं, कई तरह के होते हैं। लुग़वी माना होता है, इस्तिलाही माना होता है, मजाजी माना होता है, इस्तिआराती माना होता है। यहाँ पूछ रहा है कि पिरोना जो है लफ्ज़ नज़्म का माना वो किस माने में है? ऑप्शन ए इस्तिलाही, बी मजाजी, सी लुग़वी, डी इस्तिआराती। इसका सही जवाब होगा लुग़वी। लुग़वी मतलब लुग़त से है, जो माना लुग़त में यानी डिक्शनरी में दिया है वो यही है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 14 है, उर्दू की पहली नज़्म कौन सी है? ऑप्शन ए हिकायतनामा, बी चक्की नामा, सी इब्राहिम नामा, डी हुमायूं नामा। तो उर्दू की जो पहली नज़्म है वो चक्की नामा है और वो ख्वाजा बंदे ये सुदरात से मंसूब है, लिहाजा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 15 है, झेल में नज़मिया शायरी में कौन सी सिन्फ शामिल नहीं है? हमने बताया था आपको कि नज़मिया शायरी में क्या शामिल नहीं है, वो यहाँ पे आया है सवाल। सवाल ऑप्शन ए है मरसिया, बी मसनवी, सी गज़ल, डी कसीदा। तो जो नज़्म है वो गज़ल नहीं है, जो गज़ल है वो नज़्म नहीं है। तो मरसिया नज़मिया शायरी है, मसनवी भी है, कसीदा भी है, गज़ल नहीं है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। सवाल नंबर 16 है, नज़्म मुअर्रा को यानी मुअर्रा नज़्म को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ब्लैंक वर्स, बी फ्री वर्स, सी रेगुलर वर्स, डी पोएटिक वर्स। तो नज़्म मुअर्रा को हम लोग क्या बोलते हैं? आपने पढ़ा है, ब्लैंक वर्स कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 17 है, पाबंद नज़्म के शायर झेल में कौन हैं? मतलब किस शायर की पहचान पाबंद नज़्म के हवाले से हुई है? ऑप्शन ए नज़ीर अकबर आबादी, बी तसद्दुक़ हुसैन खालिद, सी मीरा जी, डी परवीन शाकिर। इसमें सही जवाब है नज़ीर अकबर आबादी। वली मोहम्मद नज़ीर अकबर आबादी दिल्ली में पैदा हुए, अकबर आबाद यानी आगरा में इंतकाल हुआ। आगरे से इनको ख़ास मुनासबत थी, इसीलिए अपने नाम के साथ आगरे का इजाफ़ा किया और ये पाबंद नज़्म के पहले अहम शायर हैं। सवाल नंबर 18 है, नसरी नज़्म की पहली किताब कौन सी है? ऑप्शन ए जस्ता जस्ता, बी ज़ंजीर नग़मा, सी आँखें, डी पिघला नीलम। तो पहली किताब है पिघला नीलम, सज्जाद ज़हीर की किताब है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 19 है, झेल में किस का ताल्लुक़ तरक्की पसंद तहरीक से नहीं था? ऑप्शन ए मीरा जी, बी सरदार जाफ़री, सी फैज़ अहमद फैज़, डी मखदूम मोहिउद्दीन। तो मीरा जी का ताल्लुक़ हल्क़ा यार ज़ौक़ से था, जदीदियत से था, लिहाजा वो तरक्की पसंद तहरीक से उनका ताल्लुक़ नहीं था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 20 है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अबनाए उर्दू, बी बाबाए उर्दू, सी पाबंद नज़्म के मुजिद, डी आज़ाद नज़्म के बानी। तो डी ऑप्शन सही है, मतलब जदीद नज़्म के बुनियाद गुज़ारों में उनका शुमार होता है, लिहाजा ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगर इसके अदवार की हम बात करें तो इब्तदाई दौर जो है वो पाबंद नज़्म का दौर है। तो उसमें नज़ीर अकबर आबादी हैं, जाफ़र ज़टल्ली हैं और दूसरे शोरा हैं आते हैं। उसके बाद 1857 के बाद जब पहली नाकाम जंग आज़ादी हुई और सर सैयद अहमद ख़ान ने इस काम की ज़िम्मेदारी ली कि अदब में भी तब्दीली होनी चाहिए, लिहाजा बहुत सी नई नई असनाफ़ को फ़रोग़ हासिल हुआ 1857 के बाद। उसी में एक था, एक सिन्फ थी नज़्म की, नज़्म को फ़रोग़ मतलब पाबंद नज़्म के अलावा जो दूसरे टेक्निकल जो नज़्म थी उसका आगाज़ मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने किया और उनके साथ थे कर्नल हॉलराइड। ये लाहौर में हुआ और वहाँ तरही मुशायरे होते थे, इससे भी नज़्म को बहुत फ़रोग़ हुआ। उसके बाद तरक्की पसंद तहरीक आ गई। तरक्की पसंद तहरीक में गरीबों मिस्कीनों के मसाइल, मज़लूमों के मसाइल को बयान किया जाने लगा। उसके बाद जदीदियत का रुझान आया 1960 में, यहाँ फ़र्दियत को रोना के रोया गया, अलामती बातें की गई। तो इस तरह से पूरी रिवायत है उर्दू नज़्म की। तो इसके हवाले से भी आप लोग देख सकते हैं, कुछ वीडियो इसके हवाले से बनी हुई हैं। फिर मिलेंगे हम लोग किसी दूसरी वीडियो में।
تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔